Dear students, once again welcome back to Political Science online video class. In the last few classes we were discussed about first chapter. After completion of your first chapter, now we are starts a second chapter, that is state. In this chapter we have two main sub-concepts, that is 1.1 meaning, definitions and elements of the state. The second one 2.2 meaning and distinctions between state and society, state and associations, state and nation. See, these are all concepts which are included in your second chapter. We'll see one by one the meaning, definitions and the distinctions between these three concepts. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು. 2.1 ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು. ಎರಡನೆಯದು 2.2 ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಇದರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಎರಡನೇದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಮೂರನೇದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಇವುಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಇದು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎರಡು ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ತಾವು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, I wrote down here a second chapter, two main concepts. Please you write down in your notebook, and I hope by watching this video you are writing down these all concepts in your notebooks, and I don't want to wasting any time. Just I directly starts your second chapter, the chapter which included these fundamental two concepts and their explanations. So in the second chapter, before starting second chapter, we have a beautiful definition of Aristotle, what he said and what he opined about a state. According to Aristotle, the state comes into existence organizing in the bare needs of life and continuous in existence for the sake of good life. See, what Aristotle opinion about existence or origin of a state. Why a state come into exist? For the reason, the welfare, the good life of individuals in the society, for whole mankind, for the reason state which was exist. So we are continuing with us for the reason to fulfillment of our needs and wants. Here only we are filling our wants and needs. For the reason we are continuing with state and its existment. See, Aristotle opined. First point, that is introductory part.
See, what Aristotle said, man is a social animal as well as political animal. He is a continue with a state for the reason his needs and wants. The state can only fulfill his needs and wants, and state has only confirmed the social security and protection for the life of every individual. See, and also a state which is huge institution for human beings, from his birth to death or home to tomb. A state can survive his whole life with a fulfillment of facilities. See, this is one of the greatest institutions for mankind or human beings. But man, he is not so good for the reason his kind of attitudes are things which are, he is quarrel one, he is selfish one, he is ignorant, for the reason he is not adjusting with others. We are each other here quarreling for our self benefits and self satisfaction. We are more selfish. See, question is right. Then how to control a man in the society? For the reason he framed himself, the big institution that is state. By through this state, we are under controls of the state's principles or laws and orders. State can control by implementing laws and orders or principles from time to time. See, so for the reason to controlling this type of attitudes or qualities of a human beings, state come into exist. See, but how state come into exist? This is actually not accepted universally. State exists from this theory. We have different theories regarding existment or origin of the state. Some political thinkers, they opine about existment of a state. A state is existent from divine theory. Some political thinkers opine about state exists from force theory. Some political thinkers from social contract theory. Some political thinkers patriotic theory, matriarchal theory. See, some political thinkers opined about state is exist by naturally, but these are all different theories given by different thinkers. See, whatever it may be, but finally we assume state can exist from this theory, that is, state is gradually emerged association. State is gradually emerged institution by time to time. See, state is gradually emerged institution. See, this is about introductory part of your second chapter. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ರವರ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ,
ರಾಜ್ಯವು ಮಾನವನ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿರಿ, ಯಾಕೆ ರಾಜ್ಯ ಉಗಮವಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಗಮವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆನಂದದಾಯಕ ಸುಖದಾಯಕ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಶಾಂತಿಯುತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ರವರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ. ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪೀಠಿಕೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದು ಪೀಠಿಕೆ ಭಾಗ ಅಂತಂದರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ, ಸಂಘಜೀವಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವಿ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕಳೆದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೇನಾದರೂ ಬದುಕುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದೇವರಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ದೆವ್ವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ, ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ, ಸಂಘಜೀವಿ, ರಾಜಕೀಯ ಜೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಬಾಳಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಬದುಕಬೇಕು. ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರುವುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಮುಖೇನ ಅವನ ಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಜೀವಿಯಾದಾಗಿಯೂ ಸಹಿತ ಅವನು ಸಮಾಜದ ಇತರರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥಪರ ಗುಣಗಳು. ಅವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚಿಂತಿಸದೇನೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ, ತನ್ನ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವಂತಹ ಗುಣ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಗಳಗಂಟರದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಜಗಳಗಂಟ ಪ್ರಾಣಿ. ಅವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ, ಅಹಂ ಪಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ. ಅಂದರೆ ತಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜಗಳಗಂಟ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಸ್ವಭಾವದವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಅಹಂ ಸ್ವಭಾವದವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವನನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಇವನನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವನ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ರಾಜ್ಯವು ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ರಾಜ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯ ಹಲವಾರು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಇತರರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಇತರರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೊರಡಿಸಿದಂತಹ ಆಜ್ಞೆಗಳ, ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳ, ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಭಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಾಳಲೇಬೇಕು. ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂತಹ ರಾಜ್ಯದ ಉಗಮ ಹೇಗಾಯಿತು ನೋಡಿ. ರಾಜ್ಯ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಉಗಮ ಹೇಗಾಯಿತು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು, ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಕಾರರು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಹೇಗೆ ಉಗಮ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಏಕಾಭಿಪ್ರಾಯ
ಮೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೇಗೆ ಉಗಮವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ದೈವಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ಉಗಮವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೈವಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ಉಗಮವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ಉಗಮವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉಗಮವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಉಗಮವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಿಂದ ಉಗಮವಾಗಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಉಗಮ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದರ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ರಾಜ್ಯದ ಉಗಮ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಗಮವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ first concept of a second chapter 2.1 meaning of state. ರಾಜ್ಯದ ಅರ್ಥ. What is the meaning of a state? The state, word which derived from English word state, and again it derived from the Greek word follies or follies. It means city state. City state. Take for example, the concept of state emerged in ancient Greek at first. Athens and Sparta. And Sparta are two ancient Greek city-states. The concept which was founded in ancient Greek. See, some different thinkers, different nations consider the meaning of state is different. Romans consider state is nothing but civitas. Why? Because it included citizens. They consider a state is nothing but civitas. In ancient India also, it has studied about a concept of state. In the great work of Kautilya, he studied the meaning of state. The word state, which is also studied in Indian polity, Indian political thinkers and philosophers
they given their different opinion of meaning of state. See, but when it was start the pronounce as a state to the institution, the word state pronounced at first in modern age 1513. The word state pronounced at first in the modern age 1513 by Niccolo Machiavelli in his book The Prince. This is a document where we pronounce the word state at first in a modern age in the Niccolo Machiavelli book, that is Prince, in 1513. So for the reason we consider Niccolo Machiavelli is as the father of modern political science. We consider him as father of modern political science. See, the word state is an English word. It derived from the Greek word polis. Polis is nothing but city state. Take for example, who was the founder of state at first? Greeks were studied or founded about the concept of city states. Take for example the ancient city states in Greece, they are Athens and Sparta. But after that we consider the state word and we pronounce the word state at first in the modern era in 1513 by Niccolo Machiavelli and his book The Prince. So we consider Niccolo Machiavelli as a father of modern political science. See, I hope this one is clear about the meaning. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದವರು ರಾಜ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನು? ರಾಜ್ಯದ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಪದ. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೊಳಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಪಾಲಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದದಿಂದ, ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಪಾಲಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪಾಲಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಗರ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪಾಲಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಗರ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರೀಕರು ಕರೆದರು ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಪೂರ್ವ 5ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಗ್ರೀಕ್ನಲ್ಲಿ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದವು. ಆ ಮೊದಲ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಥೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾರ್ಟಾ. ಇವು ಗ್ರೀಕ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳು. ಇದರ ಅಧ್ಯಯನವೇ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದು.
ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹಲವಾರು ರಾಜನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಹಲವಾರು ದೇಶದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕರೆದಿರುವುದುಂಟು. ರೋಮನ್ನರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಿವಿಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದರು. ಸಿವಿಟಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಸಿವಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾಗರಿಕ, ಸಿವಿಲೈಜೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾಗರಿಕತೆ, ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾಗರಿಕರು. ಎಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಪ್ರದೇಶವೇ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಿವಿಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೋಮನ್ನರು ಕರೆದರು. ಇದನ್ನು ರೋಮನ್ನರು ಸಿವಿಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದರು. ಅಂದರೆ ರೋಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಟಸ್ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಎಂದರ್ಥ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ರಾಜ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಭಾರತದ ರಾಜನೀತಜ್ಞ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜನೀತಜ್ಞ. ಅವನ ಪುಸ್ತಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಈ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮಂಡಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇರಬಹುದು, ಸಪ್ತಾಂಗ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇರಬಹುದು. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಕೌಟಿಲ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದದ್ದು ಯಾರು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ 1513ರಲ್ಲಿ ನಿಕೋಲೋ ಮೆಕ್ಯಾವೆಲಿ ತನ್ನ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಪದದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಕೋಲೋ ಮೆಕ್ಯಾವೆಲಿ. ಈ ಮೆಕ್ಯಾವೆಲಿ ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕವಾದಂತಹ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1513ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕೋಲೋ ಮೆಕ್ಯಾವೆಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು, ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್? No doubtedly, Aristotle is a father of political science. Then just to see the difference, who is the father of modern political science? He is Niccolo Machiavelli is a father of modern political science. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಿಕೋಲೋ ಮೆಕ್ಯಾವೆಲಿ. ಇವರು ಆಧುನಿಕ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ. ಒಂದನೇ ವಿಚಾರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪೀಠಕ್ಕೆ, ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ 2.1 ರಾಜ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾವು ಬರೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ we are discussed about the introductory part of second chapter and 2.1 main concept, meaning of state. Here we are discussed. See, so please read carefully and write down all those things and make yourself questions and write answers. Take for example, who is the father of political science?
Aristotle. Who is the father of modern political science? Niccolo Machiavelli. When was the world state used at first in the modern age? 1513. Who introduced the word state in a modern age? Niccolo Machiavelli. What is the great work of Niccolo Machiavelli? The Prince is the great work of Niccolo Machiavelli. So these are all fundamental questions regarding meaning of state. So please keep in your mind and write down all those things. So this is about second chapter, first concept, and will continue next concepts in next class. So please keep in your mind. Thank you one and all. Namaste.